السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم نوجوان ساتھیوں، جماعت اہل حدیث کے باوقار بزرگوں، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج 26 مئی 2023 26 مئی 2023 فرائیڈے بروز جمعہ بعد نماز مغرب تا عشاء شولاپور کی، مہاراشٹرا شولاپور کی کون سی مسجد ہے؟ مسجد عصریہ اہل حدیث میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی، ضلع بلہاری کرناٹک، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی اور آج کا نوجوان، اس عنوان پر قرآن حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے بیٹھا ہوں۔ یہ عنوان کیوں لیا گیا؟ تاکہ صحابہ کرام کی زندگی جیسا ایمان یہاں کے نوجوانوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے، اس لیے لیا گیا۔ ہم لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں، لیکن صرف ہماری زبان اہل حدیث ہے، دعویٰ اہل حدیث ہے، ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر ٹوٹل یہودیوں کے جیسا، نصرانیوں کے جیسا، ہندوؤں کے جیسا۔ اہل حدیثان ہمیں نام اہل حدیثوں کا، دعویٰ اہل حدیثوں کا، کاما پورے اہل خبیثان کے، نام اہل حدیث کے رکھو، شادیاں کرتی، ہزاران کے پیسے اڑاتی جلسے، اتنے ہنڈی لیتی، جہیز، اہل حدیث کون تو جہیز لیتا، اہل حدیث کون تو ایسے جلسے اڑاتا، فضول خرچی کرتا۔ تجارت کے مارکیٹ میں گئے تو سب سے زیادہ سود کھانے والے اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سود خور ہوتا۔ معاملہ داری میں دیکھے تو ایک نمبر کا جھوٹا ہمارا نوجوان، جھوٹ بولنا کیا کبیرہ گناہ، جھوٹ بولنا دھوکہ دینے کے برابر، اہل حدیث جھوٹا ہوتا۔ آج ہمارے نوجوانوں سے مسجدیں ویران، فلم تھیٹر آباد، کرکٹ کے میدان آباد، کبڈی کے میچ آباد، مسجدیں ویران، بے نمازی۔ اہل حدیث بے نمازی ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوانوں میں قرآن کی تلاوت کا رتی بھی جذبہ نہیں، کہتے کہ نوجوانوں کو قرآن ہی پڑھنے آتا نہیں، کئی کو بھائی سیکھے نہیں بول صاحب، اسکول کو گئے نہیں، موبائل چلانا کیسا سیکھے؟ وہ ضروری ہو، انہیں اسکول نہیں پڑھا تو بھی موبائل چلانا سیکھ لیتا، یہ کیسا دبانا، میسج کیسا بھیجنا، کال کیسا کرنا، میسج کو ریسیو کیسا کرنا، واٹس ایپ کیسا چلانا، فیس بک کیسا اوپن کرنا، اکاؤنٹ کیسا کریٹ کرنا، وہ نہیں آیا تو بھی سیکھ لیتا۔ قرآن
सीखने तैयार नहीं। मोबाइल चलाते हुए अय्याशियां करने वाला, फहाशी करने वाला, टिकटॉक के वीडियो बना को डालने वाला, गाने गाने वाला, ब्लू फिल्में देखने वाला, घंटे घंटे से यूट्यूब के वीडियो में अपनी आंखों का जिना, कानों का जिना, दिल का जिना करने वाला। अहले हदीस ऐसा होता नहीं होता। तो जो खबीस कामा तुम्हें कर रही वो अहले हदीसों की नहीं है। तुम्हारी जिंदगी कुछ और है, तुम्हारा दावत कुछ और है। इसीलिए यह उन्वान चुना गया ताकि ऐ अहले हदीस मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, जो ईमान तुम्हारा है, जो अकीदा तुम्हारा है, जिन लोगों के मनहज पर चलने का दावा तुम करते हो, वो जज्बा, वो ईमान, वो अमल तुम्हारे अंदर आना चाहिए। उसी को अहले हदीस कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं बोलता कौन है अहले हदीस, हाथ उठाओ, या अल्लाह हमें है, हमें है, हमें है, हमें है। आओ बा, आओ, सब जने हाथ उठाए, तुम्हें क्या अहले हदीस, आओ जाओ जन्नत में सीधा जाओ। अल्लाह खाली नाम अहले हदीस रख ले, जिया कह रहे तू, ऐसा बोल को बुला को अंदर नहीं भेजता। अल्लाह उसके किरदार के बारे में, उसके ईमान अकीदे के बारे में, उसके अमल के बारे में सवाल करता। कहाँ है वो लोग जो मेरे नबी जैसी जिंदगी गुजारे? कहाँ है वो लोग जो मेरे सहाबा जैसी जिंदगी गुजारे? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है। ये दुनिया जन्नत और जहन्नम की बुकिंग ऑफिस है। अमल देकर टिकट ले लो जहां जाने की ख्वाहिश है। हमारा अमल जहन्नम में जाने जैसा है, फिर दावा अहले हदीस जन्नत में जाने जैसे दावा, कामा पूरे जहन्नम में जाने जैसे, दावा जन्नत में जाने जैसा। हमेचरे कट्टर अहले हदीस, हमेचरे नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले, हमेचरे सहाबा के नक्शे कदम। अरे कोसे सहाबा के नक्शे कदम पर चल रही जी तुम्हें? जरा ईको कम करो माइक में। कहाँ है माइक सेटिंग? ईको कम करो जी, ईको जरा कम कर को, वॉल्यूम बड़ा होना रहे। वो कौन से सहाबा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं आप लोग, और कौन से तरीके पर चल रहे हैं आप लोग? मैं जानना चाहता हूं भाई, वो कौन सा रास्ता? नमाज नहीं पढ़ को भी अहले हदीस कहते, रिश्वत खा खा को अहले हदीस कहते, सूद खा खा को अहले हदीस कहते, बेनमाजी पर इख्तियार कर को भी अहले हदीस कहते। अरे वो कहीं क्या अहले हदीस जी? वो कहाँ के अहले हदीस? कौन से अहले हदीस? हम ना बताओ ना। मौल साहब तुम्हें क्या भी बोला, अहले हदीस क्या भी बोलो नो को। मैं अहले हदीस क्या भी बोल रहा नहीं, मैं भी अहले हदीस, कट्टर अहले हदीस, पक्का अहले हदीस। अहले हदीस को कौन जी बुरा भला बोल सकता? अहले हदीस का तो हदीस पर चलने वाले, हदीस कुरान को भी हदीस बोलते, हदीस को भी हदीस बोलते, कुरान और हदीस को हदीस बोलते। मैं चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहने, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब पक्के अहले हदीस बन जाए। तुम्हें पक्के अहले हदीस न, मैं कच्चे अहले हदीस तुम्हें, मैं चाहता हूं तुम्हें पक्के अहले हदीस बन जाना। पक्के अहले हदीस पक्के नमाजियों को बोलते, पक्के अहले हदीस सिर्फ हलाल कमाकर खाने वाले को बोलते, पक्के अहले हदीस हमेशा सच बोलने वाले को बोलते, किसी को धोखा नहीं देने वाले को, झूठ नहीं बोलने वाले, गद्दारी नहीं करने वाले, अमानत में खियानत नहीं करने वाले, वादा खिलाफी नहीं करने वाले, उसे बोलते हैं पक्का अहले हदीस। पक्के अहले हदीस दाढ़ियां छोड़ने वाले, दाढ़ी मुंडाने वाले यहूदी, दाढ़ियां मुंडाने वाले यहूदियां, नसरानियां। पक्के अहले हदीस दाढ़ी छोड़ने वाले। पक्के अहले हदीस टखने से ऊपर मर्दाने होकर कपड़े, औरतें होकर टखने से नीचे कपड़े पहनने वाले, इसे बोलते हैं पक्के अहले हदीस। आज हमें है क्या? इसे मोबाइल आ गया, हमारे आंखों का जिना शुरू। इसे नहीं बोलते पक्के अहले हदीस। अपने ईमान की हिफाजत करने वाले, निगाहों की हिफाजत करने वाले, इसे बोलते हैं पक्के अहले हदीस।
تو آج کے بیان میں ذرے کڑوے کڑوے باتیں بھی نکلتے، ذرا برداشت کر لو. کیا کرنا؟ اصلی باتیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کو پکے پکے حق اور سچ باتیں بولنے کی عادت منجے. ذرا کڑوے لگیں گا تم نا، جو تم میں سے خامیاں ہیں، جو تم میں سے برائیاں ہیں، جو برا رہتا اسے میرے باتیں کڑوے لگیں گے. برا نہیں سمجھنا، اپنی اصلاح کر لینا. ہو نا میرے اندر یہ غلطی ہے، میں چھوڑنا، میں کٹر اہل حدیث بننا، پکا اہل حدیث بننا، نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بننا. تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے واسطے عالمہ آتی سو موبائل صبح سے شام تک یوز کرتے 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 شام میں بیٹری ڈاؤن ہوتی، ریڈ مارک کو آ جاتا ہو، بیٹری کا پوائنٹ ریڈ مارک میں دکھاتا، فوراً چارجر تلاش کو، چارجنگ لگا کو چارج کر، پھر 10 گھنٹے 12 گھنٹے پھر فون چلتا. بیٹری چلاتے چلاتے جیسا لو ہوتی ہے نا، اسے چارجنگ کرنے کو سے جیسا چارجر لگاتی، تمہیں دنیا میں پھر کو، بازارہ میں بیٹھ کو، ایسے ویسے برے دوستان کی صحبت میں رہو کو، تمہارا ایمان پورا ڈاؤن ہو گیا رہتا. ہمارے جیسے عالماں کو کئی بلاتی دور دور سے، پیسے دے کو، کھانا کھلا کو کئی بلاتی، مول صاحب ان کا بیٹری چارج کرو آؤ گا تو بلاتی. تمہارے بیٹری چارج کرنے ہمیں آتی سو ایمان کی بیٹری، تمہارے اندر کا جذبہ، تمہارے اندر کا اسلام چارج کرنے آتی ہمیں. اب سن کو بھی نہیں سدھرے تو کیا ابھی نہیں کر سکتے. ہمیں چاہتی تمہیں پورے الٹے گھڑے ہیں، سیدھے گھڑے ہو جاؤ. سیدھے گھڑے ہوئے اندر پانی ڈالے تو اندر جاتا، الٹے گھڑے پر 100 گھڑے میں 1000 گھڑے ڈالے تو بھی اندر ایک خطرہ بھی جاتا نہیں. الٹے گھڑے بن کو بیٹھو نہ کو، سیدھے گھڑے بنو، تاکہ ہمیں جو آیتاں پیش کرتی، ہمیں جو حدیث پیش کرتی، اندر جا کو پڑھنا، سیدھا اندر جا پڑھنا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کوئی قوم اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کی دنیا اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان اپنے آپ سے بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتا. مثال کے طور پر تمہیں حرام کما کو کھانے والے، میں حلال کے بارے میں بتا رہا ہوں، تم نا حلال کمائی کیا رہتی، حلال کمائی تو کیا فائدہ ہوتا. اگر حرام کھاتے رہے اللہ جہنم میں ڈالتا. حلال خوروں کی نماز، دعا، روزہ، حج، عمرہ قبول کرتا، حرام خوروں کی کوئی سی عبادت قبول نہیں کرتا. جنت صرف حلال خوروں کے لیے اللہ بنایا، کسی بھی ایک بھی حرام خور کے لیے جنت نہیں بنایا. حرام کھانے والے جنت میں ہرگز نہیں جاتے. اب میں بولتا ہوں تمہیں اپنے اندر جب تک فکر پیدا نہیں کرتے، ارے میں حرام کھاتے کھاتے مریا تو اللہ کی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، میں کہیں کھانا نہیں، اللہ مجھے جنت دینا، یا اللہ مجھے معاف کر ڈالے، اتنے دن سے میں کیا کیا کے لیے کھایا، آج کے بعد میں نہیں کھاتا، میں یہ گناہ نہیں کرتا. تمہیں جب تک بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتے اللہ بھی تمہیں ہدایت دیتا نہیں. تمہیں 1 نمبر کے بے نمازی میں بتا رہا ہوں، نماز پڑھو گے، من حافظ الصلاۃ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نماز کی حفاظت کرنے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ قیامت کے دن جگائے جائیں گے. ومن لم يحافظ الصلاۃ مع فرعون وحامان وقارون، نماز کی نہیں پابندی کرنے والے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ جگائے جائیں گے. کون انو؟ جہنم کے بڑے بڑے ہٹلر ہیں، انو جہنم میں ڈالتا ان کو، ان کے ساتھ اللہ اٹھاتا. نماز پڑھو جی، نماز پڑھے تو اللہ تم نہ مومن بنا کو رکھتا جی، نماز نہیں پڑھے تو کافر کی موت مرتی جی. تمہیں فجر عشاء پڑھنے والا مومن جی، نہیں پڑھنے والا 1 نمبر کا منافق جی. یہ میں نہیں، ہمارے نبی بولتے سو باتیں. اب میں بول رہا ہوں تمہارے اندر فکر پیدا ہونا، اللہ اکبر، میں نماز نہیں پڑھا تو قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوتا. نماز کا اعمال برابر ہوا تو سارا اعمال اللہ برابر کر ڈالتا. نماز کے اعمال میں اگر ادھورا رہ گیا سارا نام اعمال اللہ ادھورا بنا ڈالتا. نہیں، میں ایسا نہیں کرنا، آج کے بعد میں نمازی بننا. تمہارے اندر فکر آئی تو
اللہ تم نہ نمازی بناتا، ورنہ ہرگز ہرگز نہیں بناتا۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے نوجوان حرام کا کھانے والے، بیڑی کتے، سگریٹ کتے، گھٹکا کتے، تمباکو کتے، شراب کتے پینے والے، ایسے لوگوں کی زندگی اللہ کیا بولتا؟ اے میرے بندے، زندگی میں ایک بار شراب پئیں گا، اللہ سے توبہ کریں گا، اللہ معاف کر دیں گا۔ دوسری بار دوستوں کی صحبت میں جا کے شراب پی لیا، اللہ سے معافی مانگا، تب بھی اللہ معاف کر دیں گا۔ تیسری بار کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد تیسری بار بھی شراب پی لیا، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، رو رو کر گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میرے دوستان کے پارٹیاں میں گیا تھا، میں بہک گیا تھا، اے اللہ میں شراب پی لیا، مجھے معاف کر۔ اللہ تیسری بار بھی معاف کرتا۔ چوتھی بار شراب پی کو معافی مانگا تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا حدیث میں، ہمارے نبی بولتے ہیں حدیث میں، چوتھی بار جو پیے گا، اللہ سے معافی مانگنا چاہے گا، اللہ اسے ہرگز نہیں معاف کرے گا۔ نہر الخبال پلاتا اسے جہنمیوں کا سڑا ہوا خون اور پیپ۔ ایک قطرہ نہر الخبال اگر دنیا میں اللہ ٹپکایا تو اس کی بدبو سے پورے انسان، پورے جنات بے ہوش ہو جاتے، پوری دنیا کی مخلوق بے ہوش ہو جاتی۔ اتنا بدبودار خون پیپ اللہ پلاتا کسے؟ شراب پینے والے۔ آج کے ہمارے نوجوانوں میں ہے وہ خرابی۔ چار دوستاں ملے، وہ بیئر کہتے، برانڈی کہتے، وسکی کہتے۔ آج کل وہ سندولے کا موسم چل رہا۔ سندولا بولے تو سیندی کا درخت، اور تاڑ منجل کا، ابھی دھوپکالے کے موسم میں تاڑ منجل کا وہ سیزن چل رہا۔ تاڑ کے جھاڑ پر اس کے بھٹے کو چھل کے ایک ہانڈی مٹکا بند ڈالتی، وہاں سے قدرت کا پانی کا ڈراپ اس میں پڑتا ہانڈی میں۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے پیے تو نیچرل پانی، اسے نیرا بولتی، وہ اچھا ہو صحت کے واسطے۔ جیسے سورج طلوع ہوتا، چاہے وہ ہانڈی کے اندر سورج کی شعائیں پڑے نہ پڑے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا، آٹومیٹکلی نشہ پیدا ہو جاتا، وہ پینا حرام، سیندی بولتی ہیں اسے۔ آج کل ہمارے نوجوان سیندی کے عادی، بیئر کے عادی، شراب کے عادی، اور فیشن سمجھ کر پیتی، اسے فیشن سمجھ کر پیتی۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی حرام پینے والے کو جنت میں داخل نہیں کرتا، حرام کھانے والے کو جنت میں داخل نہیں کرتا۔ اللہ کا ایک اصول ہے، لا تدخل الجنت من غزی بالحرام، وہ آدمی جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جو حرام کمائی سے، حرام لقمے سے اپنے بدن کو پالیں گا۔ حرام خور کے لیے جنت بنایا نہیں۔ اب حرام کھانے والے جا پوچھو، بات تو جنت میں جانا چاہتا یا جہنم میں جانا چاہتا، انہیں کیا بولتا؟ حرام کھاتے کھاتے پیتے پیتے، نہیں بھائی مجھے جنت ہی چھوڑنا تھا۔ کیسا دیتا اللہ جنت؟ ترمذی کے حدیث میں اللہ کے نبی کہتے عقل مند مومن کی نشانی یہ ہے، وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری موت سے پہلے کر لیتا ہے۔ عقل مند مومن کی نشانی۔ بیوقوف مومن کی نشانی یہ ہے، کام کرتا جہنم کے، امید لگاتا جنت کے، کام کرتا جہنم میں جانے کے لیکن امید لگاتا جنت میں جانے کے۔ ایک نمبر کا بیوقوف مومن بولے اللہ کے نبی۔ تمہیں عقل مند مومن بنو جی، عقل مند مومن بنو نا، بیوقوف مومنہ کیک بن رہی، کاما پورے جہنم کے، نیتا امیدہ جنت کے۔ استغفر اللہ، کیسا جی دیتا اللہ جنت؟ کیسا دیتا؟ دنیا میں اچھا بیج بو گے، قیامت میں اچھا پھل پاؤ گے۔ دنیا میں برا بیج بو گے، قیامت میں برا عمل پاؤ گے، برا پھل پاؤ گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھا کریں گے اچھا پائیں گے، برا کریں گے برا پائیں گے۔ اپنے اندر کی خرابیوں کو چھوڑو نوجوانوں، صحابہ جیسا زندگی کا عمل اختیار کرو، صحابہ جیسا ایمان اختیار کرو۔ ایک ایک برائی کو بولنے کا تمہیں
सब मिला बोले तो तुम्हारे भेजे में खिचड़ी दाल को घोटे सक रहता, मौलाना जरा वो बोले जरा ये बोले जरा कहीं का बोले कि भाई माली में छुआ नहीं करते, एक एक बोलने एक जातन तुम ना। सबसे पहले हमें बात करेंगे नौजवानों के जवानी के ताल्लुक से, तुम्हारे जिंदगी के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इब्ने आदम के पैरों में जुम्बिश भी नहीं आ पाएगी, अल्लाह तबारक व तआला 4 चीजों का सवाल करेगा, एक रिवायत में 5 चीजों का सवाल करेगा। वअन शबाबिही फीमा अफना, तेरी जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, कहां गुजार को आया, क्या कर को आया। क्या कहेंगे हमारे नौजवान, बोलो क्या कहेंगे आप लोग। जो तुम्हारी जवानी है, क्या तुम्हारी जवानी का लाइफ स्टाइल अल्लाह के सामने बोले तो अल्लाह जन्नत देता। तुम्हें अपने आप में झांक को देखो, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं, मेरे अंदर कैसा है। जैसा मैं हूं अल्लाह के सामने वो पिक्चर पेश करे तो क्या अल्लाह खुश होकर जन्नत देता क्या। अपने गिरेबान में झांक को देख लो। हमारे नौजवान की सुबह कहां हो रही, शाम कहां हो रही, दोपहर कहां हो रही, कैसी चल रही तुम्हारी लाइफ, सोच को देखो। अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है, अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे जवानी दिया था, बताइए इस जवानी को कहां गुजारा, कैसे सर्फ किया। या अल्लाह आईपीएल क्रिकेट मैच चलता था, बेट्टा लगाता था, पंजाब जीतेगा, राजस्थान हारेगी, मुंबई जीतेगी, दिल्ली हारेगी, तेलंगाना जीतेगी, कर्नाटक हारेगी, बेट्टा लगाता था, रिश्वत पर यहां तक के जुए पर पैसे लगाया करता था, ये हारेगी वो जीतेगी, वो जीतेगी ये हारेगी। क्या ये जवाब दोगे? अल्लाह तुम्हारे जवाब से खुश हो क्या जन्नत देता। चलो बेट्टा लगाने वाले 100 में 10% रंगा, 90% तो आईपीएल देखने वाले ना। तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे घर के टीवी में वो चैनल नहीं आए तो भी मोबाइल में डाउनलोड कर ले, देख ले एक बैठती, मोबाइल में देख ले एक बैठती। असर की नमाज आ रही जा रही, इन्हें यूं देखते रहता। मगरिब की नमाज आ रही जा रही, इन्हें यूं घूरते रहता। ईशा की नमाज आ रही जा रही, यूं देखते रहता। यहां तक के खाना खाने बैठा तो भी दस्तरखान को हो रखले खाते रहता। अरे खाने का तो समझ में आता, लेट्रिन में बाथरूम में गया तो भी देख ले पड़ता। वहां बाहर वाले दरवाजा मार ले खड़ना, बाप बिसरा कह रहे तू कहां बैठा करने का, अंदर लेट्रिन में बैठा सो निकाल कर आ रहे, दूसरे को भी आ रहा है बाथरूम, तब उसे होश होता, मैं कहां बैठी नहीं है, भूल जाता वहां जाको क्रिकेट देखने में बिसर ले छोड़ता। फोरा सिक्सन विकेटा, इन्हें आउट हो रहा, उन्हें सेंचुरी मार रहा, देख ले को वो दोड्डी खाने में बदबूरी वो सब भूल जाता, माइंड से निकल जाता। वहां बैठा तो भी देख ले बैठता नौजवान। क्या तुम्हारे जवाब से खुश होकर अल्लाह जन्नत देता। ओ हो क्रिकेट खेल का आया, क्रिकेट मैच देख का आया, आवा जन्नत में, आवा जावा मेरे बा जावा जन्नत में, क्या अल्लाह बुला देता। अरे कैसी गुजर रही जी तुम्हारी जवानी, कहां गुजर रही जी तुम्हारी जवानी। ये मैं चुपके न बोल रहा हूं, सो मिर्ची मसाला लगा को रियल चल रही सो कहानी है। जाग देखो हमारे नौजवान लेटरिन में गए तो भी मोबाइल नहीं छोड़ता हमारा नौजवान। है वो देखने की जगह क्या जी, वो मोबाइल देखने की जगह क्या जी, वो छी नाउजुबिल्लाह, वहां भी देख लग बैठता। नमाजा छोड़ने को फोन मारते हैं, हिस्सा थाला मारने को चलता ही नहीं, गोया वो आईपीएल वाला इज्जत ला कप देता का ना, बड़ा कप मिडल मैन ऑफ द मैच इज्जत देता का ना। अरे कौन जीता तो उन्हें जीतता, कौन हारा तो उन्हें हारता, उसे क्या मिलना, उसे तुझे कहीं का मिल रहा बा, तू कहीं का अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा मेरे भाई, बर्बाद नहीं पूरी बर्बाद कर ले बैठता। वो देख ले को मेरे नौजवान साथियों, जैसे क्रिकेट खत्म होता कबड्डी शुरू होती, कबड्डी मैच, अब वो खत्म होता, अब ले क्या भी नहीं, को से भी आईपीएल नहीं चल रहा थे, कबड्डी नहीं चल रहा थे, इन्हें पबजी गेम खेलने बैठ जाता। यहाँ फोन हेडफोन लगा ले को एक दूसरे को कर ले, आ रहा देख पीछे, आ रहा देख, मार मार उसे, मार मार पीछे से मार, पीछे से झांक रहा देख, डाल उसे पहले डाल, वो बड़ी डाल ले, बम डाल रॉकेट डाल उसे। ऐसा बकते रहता, घर में देखे सोले ऐसे कोसा तो पागल कुत्ता काट लिया का ना, चुपके बैठता रहता। और ये हकीकत में मेंटला हो गए, ये पबजी खेल को मेंटला हो गए। और घर वाले अल्डाती तो जाकर रेलवे पटरियां पर बैठ को पबजी गेम खेलते खेलते दुनिया से पबजी होटल हाड़ चले गए उन्होंने।
पबजी गेम खेलने में काना में हेडफोन लगा ले को इतने मगन हो को रेल के पटरियों पर बैठ को पबजी गेम खेले क्यों घर में बैठे तो गली वाले थूकती घर वाले थूकती कहाँ गली में बैठे सर का नहीं घर में बैठे सर सबसे हटको रेल के पटरियों पर जाकर बैठी वो इतना मगन लगा ले को हेडफोन में रेल आ रही सो भी होश नहीं सायरन बजा रहा सो उसका विजिल बजा रहा सो भी सुने आ रहा नहीं पूरा दुनिया से चले गई पबजी गेम देखते देखते खेलते खेलते ये जवानी क्या जी तुम्हारी ये जवानी क्या जी तुम्हारी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये हुआ एक कैटेगरी के नौजवान अब दूसरे नौजवान मोबाइल लेको गलत इस्तेमाल करने वाले व्हाट्सएप में चैटिंग करते हुए लड़कियों से चैटिंग करती फेसबुक में दोस्ती बनाती और फीमेल के नाम से आईडी ओपन करती अपने आप को फीमेल साबित करको फीमेल लेडीजों से दोस्ती बढ़ाती और उनका भरोसा जीत को उनके मुलाकात दोस्ती डुप्लीकेट फोटोआं किसी और के फोटोआं भेज को नाउस बिल्ला बड़ी अय्याशी की दुनिया है मैं बोलने बैठा मेरा टाइम खाली होता बड़ी अय्याशी की दुनिया है फहाशी की दुनिया है इस दुनिया के शिकार है हमारा नौजवान दिन के उजाले में अच्छे अच्छे कामा करने वाला बयाना भेजने वाला आयता सेंड करने वाला बड़े बड़े कुरान के आयतें बड़े बड़े आलिमा के बयाना भेज को दीन की खिदमत करने वाला रात के अंधेरे में गंदे सेक्स मूवी देखने वाला गंदे फिल्म गंदे क्लिप देखने वाला अल्लाह के नबी कहते हैं मैं जानता हूं मेरी उम्मत के उन लोगों को जिनके नाम अमाल तराजू में क़यामत के दिन तोले जाने से पहले अल्लाह ताला फिजा में उड़ा करके बर्बाद करके इनके नेकियों को रख देगा फयजालहुल्लाहु हबा मंसूरा अल्लाह फिजा में बिखेर के रख देगा इनकी नेकियां अल्लाह रबी कौन होंगे ये लोग कौन होंगे ये लोग सौबान हदीस का रावी इब्ने माजा की रिवायत है नबी कहते हैं दिन के उजाले में अच्छे कामा करने वाले रात के अंधेरे में लुच्चे कामा करने वाले गंदे कामा करने वाले अल्लाह की हर हराम करदा चीज को हलाल कर लेने वाले गंदे कामा करने वाले अल्लाह नेकियां बर्बाद नहीं सत्यानाश कर को छोड़ डाल ऐसे रहती हैं जी अहले हदीसा सहाबा ऐसे थे क्या जी अस्तगफिरुल्लाह और इससे बढ़कर क्या जिना आंखों का जिना वीडियो कॉल करके लड़कियों से बात करने वाले अपनी फोटो भेजने वाले लड़कियों की फोटो मंगाने वाले उनसे दोस्ती बढ़ाने वाले मुलाकात करने वाले जिना करने वाले अल्लाह कुरान में कहता सूरह नूर की 31-32 नंबर आयत में सूरह नूर 31-32वीं आयत अल्लाह क्या बोलता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मुमिनीन ऐ मेरे नबी आप मोमिनों से कह दीजिए जिसके दी सीने में ईमान बाकी है ऐसे मोमिन बंदों से कह दीजिए यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम अपने निगाहों को नीचे रखें व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम अपने शर्मगाह की हिफाजत करें शर्मगाह की हिफाजत कर को निगाहों की नीचे करने वाला अगर अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा हम उसकी शर्मगाह की हिफाजत कर देंगे ज़ालिका अस्का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाऊन ये बेहतर है उनके लिए अल्लाह वो सब जानता है जो तुम करते हो ऐ ईमान वालों बोलता तो काफी था इसमें मर्दाने औरतें हिजड़े सब आ गए लेकिन अल्लाह स्पेशली आगे औरतों के बारे में कहा कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना ऐ मेरे नबी आपकी उम्मत की औरतों से मेरी बंदियों से ये ऐलान सुना दीजिए कि औरतें भी अपनी निगाहें नीचे रखें जो औरत अपनी निगाह की हिफाजत करेगी हम उनके शर्मगाह की हिफाजत करेंगे आज की हमारी बहन कॉलेज पढ़ने जाती कॉलेज में कौन से डिग्रियां पढ़ाने भेज रही हमें कॉलेज में दुनिया की डिग्रियां पढ़ाने भेज रही मेरी बच्ची डॉक्टर बनेंदे मेरी बच्ची लॉयर बनेंदे मेरी बच्ची इंजीनियर बनेंदे मेरी बच्ची बड़ी क्या है एडुकेट बनेंदे मेरी बच्ची लॉ पढ़ेंदे मेरी बच्ची वो डिग्री पढ़ेंदे अरे पढ़ाओ भाई अच्छी बात है जरूर पढ़ाओ इस्लाम आपको आले से आला इल्म देने उलूम सिखाने मना नहीं करता लेकिन सिखाने को से भेज रही कहा हमें
ایسے کالجوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں ایک ہی کالج میں لڑکے لڑکیاں مل کر پڑھتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی جوائنٹ کلاس روم ہوتی ہے، ایسے جگہ ہم بھیج کر پڑھا رہے ہیں۔ ہماری جوان بیٹی کے سامنے، ہماری جوان بہن کے سامنے ایک ہندو لڑکا اپنے اسٹائل کے ساتھ، ہیئر اسٹائل، اپنے کپڑوں کے اسٹائل کے ساتھ آگے بڑھتا، ایک دن دیکھتا، دو دن دیکھتا، تیسرے دن دوستی کرتا، چوتھے دن کو سے تو جوک مارے تو ہاتھ کلاپ مارتا، پانچویں دن گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کو تو ملاقات کرتا، چھٹے دن موبائل نمبر لیتا، ساتویں دن کیفے پہ بلا لے جا کو کافی پلاتا، پھر آٹھویں دن اسے دوستی کرتا اور دھیرے دھیرے اس کے موبائل میں ریچارج کرنا شروع کرتا، اسے پیسے دے کو ہیلپ کرنا شروع کرتا، اس کا بھروسہ جیت لیتا۔ تیرے میرے اتنا بڑا ہمدرد، میرے اتنا بڑا تیرا بہترین دوست پوری دنیا میں نہیں۔ اسے دوستی کر کو، شادی سے پہلے منہ کالا کر کو، ہنی مون منا لے کو، اپنے دھرم میں اسے شامل کر لے کو، ہندو بنا کو شادی کر لے، بلا لے جا رہا۔ کون سی ڈگری پڑھا رہی تمہاری بچی کو؟ تمہیں دنیا کی ڈگری کیا لے کو آ رہی؟ پوری ایمان ستیہ ناش کر کو آ رہی نا تمہاری بچی۔ کیا لے کو فائدہ یہ دنیا کی ڈگری؟ کیا فائدہ یہ دنیا کی ڈگری لے کو؟ نہ صرف تمہارے گھر کی عزت برباد، باپ کی عزت برباد، تمہارے محلے گاؤں کی عزت برباد، سب سے بڑھ کر مذہب اسلام بدنام۔ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہماری جوان بچیوں کو ہندوؤں کے حوالے کر رہی ہیں ہمیں۔ اور ایک پرسوں فلم نکلی دا کیرلا اسٹوری، اس میں پورا اپوزٹ اسٹوری بتائی گئی۔ کیا ہمارے مسلم لڑکیاں ہندو لڑکیوں کو مسلم بنا کو، ان کو کیا ہے ملک شام کو بھیج رہی، سیریا کو بھیج رہی، وہاں بھیج رہی، پوری وہ کون تو بھی کرے رہنگا ہوا رہنگا ایسا، لیکن اس اسٹوری کو اتنا پاپولر بنایا جا رہا۔ ہندوستان میں لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں نا، 1% ہوا ہوگا کیرلا میں، وہ 99% ہمارے مسلم بہنوں کو ہندو بنایا جا رہا۔ اس کے اوپر کون نکالنا فلم؟ اگر یہ فلم بن بھی گئی، یہ بی جے پی حکومت چلنے دیتی کیا؟ ہرگز نہیں چلنے دیتی۔ آر ایس ایس، بجرنگ دل، بی جے پی والوں کا دور یہ۔ میرے بھائیوں، ہماری بہنیں کہاں جا رہی، کس کے حوالے ہو رہی، ذرا تو بھی فکر ہے کیا ہم نا؟ اس کی حفاظت کون کرنا؟ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کن کے سروں پر ہے؟ ہمارے سروں پر ہے۔ آج ہماری بہنیں کئی کو جاری معلوم ہندوؤں کے پاس، ایک گھر میں 4 جوان بیٹیاں، ایک گھر میں 5 جوان بیٹیاں، باپ رکشہ چلانے والا، باپ ترکاری بیچنے والا، باپ فروٹاں بیچنے والا، باپ کسی شو روم میں کولی مزدوری کا کام کرنے والا، سیلس مین، اونلی سیلس مین، چھوٹی موٹی نوکری، 4 بیٹیاں بیٹھ کو ہے۔ ایک بیٹی کا رشتہ لے کو اہل حدیثہ نے گیا تو نام کیا اہل حدیثہ، 1 نمبر کیا اہل خبیثہ، کیا بولتی ہے؟ ہمارا بچہ انجینئر جی، 4 لاکھ روپے دینا تمہیں نذرانہ، 4 لاکھ روپے دینا۔ ہمارا بچہ جو گاڑی پسند کرتا، وہ ہیرو ہونڈا کہتے، ہیرو کہتے، بونڈا کہتے، وہ سب غائب، رائل انفیلڈ بلٹ۔ ہمارا بچہ جو گاڑی پسند کرتا وہ دینا۔ ہم نہ کیا بھی لگو بھائی تمہارے داماد کے واسطے ہوتا، ہم نہ کیا بھی دیونوں کو تمہارے داماد کو، ایسا بول 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 کھڈے میں گاڑ ڈالتا ہوں، تمہارا داماد کو دو، تمہاری بیٹی کو، تمہارے داماد بیٹ کو پھرتی ہو اس میں، اور نہیں ایک کار دینا۔ اللہ تم نے کیا کام کریا؟ باقاعدہ ہمارے بیٹے کے نام پر سائٹ کرنا، ہمارے بیٹے کے، تمہاری ہمارے گھر میں 4 بھوا، 25 تولے سننے سے کم کون بھی ڈالنے کا ہی نہیں۔ اب یہ چوتھی بہو، انہیں بھی 25 تولے سے سننا تولا کم لے لے کا آنا نہیں، 25 تولے سننا ڈال کو بھیجنا۔ کیا کریں گا بیچارہ انہیں؟ ایک بیٹی کو اٹھانے کے واسطے اس کے جنازے کی ڈولی نکل جاتی، باقی کے 3 بیٹیاں کو کون اٹھانا؟ کیسا شادی کر کو دینا؟ ہمیں 1 نمبر کے نالائقہ ایسے فقیران کو میں ایک نظم بنا کو بولیوں، بھوکے فقیرہ ماڈرن فقیرہ، کھاکار کو تھو کیوں ایسے لوگوں کو؟ میرے بھائیوں، ہمیں جب سے فقیرہ بنے، ماڈرن فقیرہ، بھوکے فقیرہ بنے، ہماری بہنیں دوسروں کے حوالے ہونا شروع ہوئے۔ آج ہم نے افسوس ہو رہا، ہتھیلا مل رہی ہمیں، ہماری جوان بیٹیاں، برقع پہننے والی لڑکیاں، ہماری بہنیں ہندوؤں کے ساتھ جا کو پھنسری نہ، بھگوا لو ٹرپ کے اندر جا کو پھنسری نہ۔ ہم نے افسوس ہو رہا، سینہ جل رہا ہمارے اندر سے، کیوں کرنا؟ ارے تمہیں غلطی کرے سو یہ
یہ غلطی تمہیں جی شروع کرے سو. اگر تمہیں جہیز نہیں لیتے, بغیر جہیز کے صحابہ کی زندگی کی طرح سنت کے مطابق بغیر جہیز کے ڈیمانڈ کے سادگی سے نکاح کرتے تو آج ہماری بہنیں غیروں کے گھر کی زینت نہیں بنتی تھی. ہمیں جہیز لینا شروع کرے, ہماری بہنیں دوسروں کے گھر کے حوالے بن گئی. ہمیں ذمہ دار ہیں اس کے. جھانک کو دیکھو کیا نہیں کرے تمہیں, کیا نہیں کرے. شادی کے بعد, شادی کرتے ٹمپو باپ اپنی پگڑی اٹھا کو صرف پاؤں میں رکھ ڈالتا, اسے میری پگڑی رکھو, میرا سر سمجھو, میں اہل حدیث کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا, میری پگڑی رکھ, میرا سر سمجھو, تمہارے پیرا میں رکھ رہوں. بارات آکو ہے, مہمان آ گئے, میری عزت برباد کرو لو کو, اب لینے چلے جاؤ, 6 مہینے کا ٹائم دو, تمہاری گاڑی بھی دلا تو, تم نے سننا بھی دے تو. لے گیا, شادی کر لے گیا, اب لے شروع. تمہارا بابا بولا تھا 6 مہینے میں دلا تو, کہا نہیں دلایا نا, جا پہلے لے لے, کہا پہلے جا کو لے لے, کہا اللہ اکبر. گویا انہیں مرد بانان ہمیں, انہیں مچھا رکھے سالا مرد بانان ہمیں, چوڑیاں پہننے والا عورت انہیں ایک نمبر کا بھائی کو انہیں کئی کو اللہ تجھے کمانے کی حیثیت نہیں دیا, تو نہیں کما سکتا, اللہ تیری کمائی میں برکت نہیں دے سکتا, جا کو لے لے. کہا اجی میں گئی تھی جی, ابا شادی کرے سو خرزات پھیرنے کو نہیں جی, ابا کو کون بھی خرزہ دے رہے نہیں جی, کہاں کی پوچھ رہی جی, دیتی کہتے اور 1 مہینہ صبر کرو جی, اور 1 مہینہ صبر. کیا ہوا تمہارے بابا کا, ابھی تک گاڑی نہیں دلایا, سننا نہیں دیا. اب یہ جرم میں بچی کے اوپر پیٹرول چھڑک کو انگار لگا کو جان سے مار ڈال. بچی کی کیا غلطی تھی جی, بچی کی کیا غلطی تھی جی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے ظلم ستم کے کارنامے ہمیں کرنے کے بعد ہماری بیٹیاں بھگوان لو ٹرپ کے اندر جا کو پھنسنے کے لیے تیار ہو گئی. ہمیں کیا کیا کرے, ہمارے ماضی کے اندر جھانک کو دیکھو. آج بھی معاشرے میں جہیز جیسی لعنت ختم نہیں, جہیز جیسی لعنت آج بھی ختم نہیں. جہیز کے نام پر لڑکیوں کا خون چوستی ہمیں, غریبوں کا خون چوستی ہمیں. زندگی میں کبھی سود نہیں کھایا سوالا وہ لڑکی کا باپ تمہارے ڈیمانڈاں پورا کرنے کے واسطے جا کو سود کھاتا. اسے سود خور بننے پر مجبور کون کرے, یہ بھوکے فقیران کرے یا ماڈرن فقیران کرے, ہمیں کرے, ہمیں ڈیمانڈاں کر کو ہمیں کرے. اسے بولتے ہیں کیا اہل حدیث, بتاؤ اسے بولتے ہیں کیا اہل حدیث. معاف کرنا, ایسے لوگوں کو اہل خبیث بولتا ہوں میں, ایسے لوگوں جو کسی کی جان لے لیتی, کسی باپ کو سود کھانے پر مجبور کر ڈالتی, معاشرے کے اسلام کو برباد کر ڈالتی. اچھا یہ ہوا نوجوانوں کی خباثت. اب میں چند باتیں ہمارے مسلم نوجوان بہنوں کے تعلق سے بولنا چاہتا ہوں. ہمارے مسلم نوجوان بہنیں بھگوا لو ٹرپ کے اندر پڑھ کو ہندوؤں کی شکار بن رہی. میری پیاری بہن, میری پیاری بیٹی, کان کھول کر سن لے. کوئی بھی ہندو, تم نے ہندو بنانے سے پہلے چند باتیں تمہارے بھیجے میں چھوڑتا ہوں. انہیں کیا چھوڑتا, دیکھ اگر تو ہندو بنیں گی میں تجھے ایک مجلس میں طلاق 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 کا, تو ایک مجلس میں طلاق دے کو تجھے نہیں بھیج سکتا. ہمارے ہندو دھرم میں طلاق دینے کا ایسا سسٹم نہیں ہے, تو آرام سے زندگی گزار سکتی. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ, انہیں بول کو سے کیا خوش کرتا ہماری بہن بیٹی کو, اگر تو اسلام میں مسلمان سے شادی کریں گی انہیں سوان دوسری بیوی کو بھی شادی کر لے کا آ سکتا, تیسری جورو کو بھی کر لے کا آ سکتا, چوتھی جورو بھی لا سکتا. اسلام میں 4 شادیاں ہیں, ہمارے ہندو میں 1 کیچک شادی. تو اگر میری بیوی بنیں گی زندگی کے آخری سانس تک تیری کون سوکن نہیں آتی, آرام سے رانی بن کو تو زندگی گزارے جا. یہ دوسرا پوائنٹ چھوڑ کو اس کے بھیجا خراب کر ڈالتا. میری بیٹی, میری بہن سنو, اور کیا بولتا, مسلمان مرنے کے بعد ترکا باپ کی پراپرٹی میں بچی کو آدھا حصہ دیتا. ہمارے ہندو دھرم میں نہیں, مریا تو بیٹے کو 50 لاکھ ملے تو بیٹی کو بھی 50 لاکھ برابر ترکا تقسیم ہوتا, پراپرٹی میں تمہارا برابر حصہ رہتا. ہمارے دھرم میں آ جاؤ. ایسے 10 پوائنٹاں ہیں, 10 پوائنٹاں بول کو اس کا بھیجا پورا خراب کر کو اسے ہندو بنانے کو مجبور کر لیتا. خیر, اب میں تجھے چند باتیں بولنا چاہتا ہوں. میری پیاری بیٹی, میری پیاری بہن سن لے. کیا ہے,
سب سے پہلی بات، تو جو تیرا دھرم چھوڑ رہی مذہب اسلام، اللہ اس اسلام کے بارے میں سورہ آل عمران کے 81 آیت میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام دین اگر اللہ کے پاس کوئی قابل قبول ہے تو اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دھرم لے کر تم قیامت کے دن جاؤ گے، اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا. اللہ برباد نہیں، برباد کر کو چھوڑ ڈالیں گا. میری پیاری بہن، جس اسلام کو تو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہی، گویا تیرے جنت تیرے ہاتھوں سے تو گما رہی. اس اسلام کے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کبھی نہیں دیتا، یاد رکھنا. مرتد کا حکم اسلام میں گردن قلم کرنا ہے، دنیا میں، آخرت میں جہنم کے عذاب علیم ہے. اسلام چھوڑ دی، تیری جنت تیرے ہاتھوں سے چلی گئی. نمبر 1. نمبر 2، تیرا نقصان. جس معاشرے میں تو خوش رہنے کی نیت سے جاری، میری پیاری بہن، انہیں میرا لائف پارٹنر اچھا آدمی، انہیں مجھے اچھا دیکھ لے جاتا، انہیں میرا بہت اچھا سہارا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی فطرت میں نکاح جیسی ایک حلال چیز بنایا، ایک رشتہ نکاح جیسا ایک حلال نظام بنایا. اس نکاح کے ذریعے جو میاں بیوی ایک ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں حلال طریقے سے ایک ہونا، لائن مار لے کو، لو کر لے کو، لارجا میں ہنی مونا کر لے کو، شادی سے پہلے سہاگراتا منا لے کو نہیں، حلال طریقے سے ایک دوسرے کو پسند کرنا، ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا، ولی کی موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں، بھری جماعت میں مہر دے کر عورت سے حلال جائز طریقے سے نکاح کرنا. اگر اس طرح نکاح کریں گے، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں ایسی غیبی محبت پیدا کرتا، اللہ ایسی محبت پیدا کرتا جس محبت کی مثال پوری دنیا میں کسی رشتے کو نہیں دے سکتے. ہمیں مرتے دم تک اللہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا کر ڈالتا. یہ اللہ کی جانب سے ملنے والی محبت ہے. لیکن میری بہن، تو جو محبت اپنے جانب سے پیدا کر لے کو، اپنا بوائے فرینڈ بنا لے کو، انہیں ہندو کہتے، میں اس کے شادی کر لی تو مجھے ہندو بننا ضروری کہتے، انہیں مسلمان ہوتا نہیں کہتے. ٹھیک ہے، لو کا کوئی مذہب نہیں، لو کا کوئی دھرم نہیں، لو کے لیے پورے دھرم معاف. اپنا دھرم بدلنے کو، ہندو ہو کو جو جا کو شادی کر لے رہی، یہ انسان کے بنائے ہوئے محبت ہے، انسان کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا محبت ہے. جو آدمی حرام طریقے سے ملیں گا، ایک دوسرے کو لائن مار کو، ایک دوسرے کو محبت کر کو، ایک دوسرے سے ملاقاتاں کر کو، زنا کر کو، ایک دوسرے کا بنیں گا، اللہ اس رشتے میں خیر نہیں رکھا. 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا. بہت جلدی اس رشتے کے اندر دراڑ آ جاتی. یہ رشتے مارا ماری کر لے کو، یہاں تک کہ برباد ہو کو، پولیس اسٹیشن کو جا کو، انہیں تو نلڈی دبا کو کوسیت کنویں میں سڑ ڈالتا، نہیں کہ تو لاکھ پھانسی کے پھندے پر ٹنگا ڈالتا، نہیں گھر میں زہر دے کو بنے مار ڈالتا، نہیں کیا تو بھی کر کو ستیا. یہ ہو رہا. کہتے کی بہنا آج رو رہی، شادی کر لے جا کو، اماں کے گھر سے بھی چلے گئی، خاندان سے بھی کٹ گئی. کہتے دن دیکھتا انہیں 4 دن یوز کرتا، یوز کرنے کے بعد جیسے چائے پینے کا کپ یوز کرنے کے بعد تھرو کرتی، یوز اینڈ تھرو، ویسا تم تھرو کر کو لجا کوسی کی کپتوٹی میں لاش تمہاری مار کو لجا سڑ ڈالتا. ابھی واٹس ایپ کے اندر پرسوں 2 دن پہلے ایک ہندو ایک مسلمان بہن سے شادی کیا، لڑکی سے، اور اسے جان سے مار کو لنگی ایک بکسے میں سوٹ کیس میں پیک کر کو لے جا 3 رستے 4 رستے میں رکھ کو چلے گیا. اس سے پہلے راجستھان میں ایک سمیہ یا عافیہ نام کی لڑکی سے شادی کریا، گھر والے منع کرے، اتنی خوبصورت، گھر والے منع کرے، پورے گھر کو چھوڑ ڈالی، گئی اس کے پیچھے. انہیں شادی کرنے کے بعد اسے یوز کریا، اور اس کے بعد اسے نلڈی دبا کو، جان سے مار کو، اسے لگ جا کو گاؤں کے ایسے بوڑی میں پھینک ڈالا جس میں پانی نہیں، اوپر سے کچرا ڈال ڈالا. بدبوری باس آ رہی تھی، بعد میں کتیاں گونے لگ گئے، اس میں کچرا ہٹائے تو وہ بچی کی لاش ملی. ایسے ایک نہیں 2 نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. میری پیاری بہن،
اگر تو جاری یہ سمجھ کو انہیں زندگی کے آخری سانس تک ساتھ دیتا، اس سے بڑا لائف پارٹنر کون بھی نہیں، ناممکن، اللہ کی قسم اس رشتے میں اللہ کوئی خیر نہیں رکھا، اور تو بہت پچھتائیں گی، کافی سالوں کے بعد نہیں، چند دنوں کے بعد، چند دنوں کے بعد، چند ہفتے کی، چند مہینے کی، چند سالہ کی، بہت جلدی پچھتائیں گی، تیرے کیے اعمال پر تو پچھتائیں گی، میں کہیں کو تو بھی اماں کو بدنام کری، ابا کو بدنام کری، میرے خاندان کو رسوا کری، میں کہیں کو تو یہ نالائق کے پیچھے بھاگ کو آئی، میری پیاری بہن تیری زندگی زنا میں شامل، کورٹ میرج، رجسٹر میرج، حرام کی شادی، اسلام کے مطابق نہیں، ولی کی اجازت کے بنا جو نکاح کیا جاتا وہ باطل باطل باطل، میرے نبی نے کہہ دیا، باطل نکاح میں تو جا کو بچے پیدا کر رہی، حرام کے بچے، تیری زندگی پوری زنا کی، میری پیاری بہن یہ بھگوا لو ٹرپ تمہارے لیے سب سے خطرناک جال ہے، تمہاری جنت کو برباد کر کو، تمہارے ایمان کو ستیاناش کرنے کے لیے، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں آج بھی دیر نہیں ہوئی، سدھر جاؤ، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بہنوں سے ایمان والے رشتوں کو تلاش کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ضرور اسباب پیدا کرتا، اور تم خود کسی کی بیٹی، کسی کی بہن سے شادی کر کر لانا چاہو، بغیر جہیز کے سنت کے مطابق صحابہ کی زندگی کی طرح لے کر آنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ یہ برے دن بہت جلدی اچھے دنوں میں اللہ بدل کے رکھ دے گا۔ کیا بھائی نوجوانہ سنت کے مطابق شادیاں کرتی؟ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے نوجوانوں کے اندر خرابی کیا؟ گھٹکے کھانے کی بیماری، تمباکو کھانے کی بیماری، نہیں چھوڑتے ہمارے نوجوان۔ ٹائم ہو گیا کیا جی؟ ہوا 8:15 تک ہی نہ بولنا بولے تھے، 8:30 تک کیا؟ اچھا 20 منٹ ہے اور۔ زنا سے بچنا، نوجوانہ زنا سے بچنا۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد، انہوں اسلام قبول کرے، نبی ان کو پوچھے کیا جی کرتی ہیں تمہیں؟ قیدیوں کو چھڑاتے ہیں اللہ کے نبی، جاؤ جی مکے میں ہمارے صحابہ قیدی بنے بیٹھے ہیں، ان کو چھڑا کو لاؤ بولے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑانے کے واسطے گئے مکے میں، رات میں اچانک ان کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، انہوں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے رات میں چھپلے کو بیٹھی ایک جگہ، ایک عورت دیکھی کون کی بیٹھی نا، سیدھا سامنے آئی، دیکھو پہچان لی، ارے تمہیں مرثد کیا؟ ہاں مرثد۔ یہ عورت کون تھی؟ اس کا نام بخاری کی روایت میں اناخ بتایا گیا، عین نون الف قاف، اناخ۔ کون تھی؟ انہیں زانیہ عورت، ایک نمبر کی، لوگوں سے پیسے لے کو زنا کرنے والی۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اناخ کا غلط ریلیشن شپ تھا، جب اسلام قبول کرے تو اناخ دیکھتی، ارے میرا پیارا محبوب، میرا پرانا محبوب، کہاں گئے تھے اتنے دن سے؟ چلو رات کا اندھیرا ہے، میں جوان تمہیں جوان، چلو زنا کریں گے، چلو خواہش پوری کریں گے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے؟ خبردار مجھے چھونا نہیں۔ ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، میرے ان ہاتھوں نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کیا ہے، اے اللہ کے نبی اسلام لانے کے بعد چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، کسی کا مرڈر نہیں کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے۔ جو ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ کو چھوئے ہیں، اللہ کی قسم زنا کے لیے اب ٹچ بھی نہیں کریں گے۔ تیرے ساتھ زنا کرنا تو دور کی بات، تجھے ٹچ بھی کرنا میرے لیے حرام۔ یہ ہاتھ میرے نبی مطہر کو چھوئے ہیں، تیری جیسی گندی عورت کو میں چھینا نہیں چاہتا، چھینا بھی نہیں گوارا۔ اے مرثد اگر تو میرے ساتھ زنا نہیں کریں گا، چیخ مار کے تجھے پکڑ کو قید خانے میں ڈالنے لگا ڈالتا ہوں۔ کیا کرتی کر لے، میں کیا بھی نہیں کرتا۔ چیخ ماری، لوگوں آؤ تمہارے قیدیوں کو چھڑا لے جانے آیا، دیکھو انہیں۔ لوگ آئے، مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے، ایک دیوال کے نیچے چھپ گئے، ادھر ادھر دھنڈلائے نہیں ملے، وہ دیوال پکڑو پیشاب کرے، ان کا پیشاب مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سر پر پڑا، چپ کے کھڑا تھا، وہ لوگ دیکھے نہیں دکھا، میں چلے گئے۔ پھر رات کے اندھیرے میں اسی
दीवार के नीचे जहां से पानी बारिश का गुजरता उस सुंदरी से घुसया, कई लोगों को छुड़ाया कैद से, नबी के दरबार में लेकर आ मदीना। नबी इसे जिक्र करते, अय अल्लाह के नबी, मेरी मुलाकात मेरी पुरानी माशूका इन आंख से हुआ, लेकिन मैंने जिना के लिए हाथ भी टच नहीं किया, लेकिन अल्लाह के नबी मेरे दिल में आज भी उसका ख्याल आता, तुम्हें ऊँ बोले तो मैं उससे शादी कर ले तो कहे। कौन? मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी खामोश थे। कुरान मजीद सूरह नूर की 3 नंबर आयत अल्लाह उतारा, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन, किसी जानिया औरत से एक जानी मर्द या मुशरिक मर्द ही शादी कर सकता है, और किसी जानी मर्द से एक जानिया औरत और मुशरिका औरत ही शादी कर सकती है। वो हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों पर अल्लाह ये काम करना हराम कर दिया। जब ये आयत उतरी, दिल से दिमाग से पूरा निकाल को सर डाले इनाक के ख्यालात, नहीं मेरे लिए हराम, अब उसके बारे में सोचना भी नहीं करना भी नहीं, निकाल डाले हराम ये रिश्ता। आज हमारा बेटा क्या बोलता कॉलेज को जाका को, हमारी बेटी क्या बोलती कॉलेज को, अम्मी कॉलेज में कला बॉयफ्रेंड है मत कर ली तुझसे करने का, तुम्हें इधर उधर रिश्ता तलाशना नहीं, अगर तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से नहीं करे जहर खा को मर को जातू, लेकिन मुझे करना रहा तो आज करना। मेरी बच्ची उन्हें हिंदू ना बेटे, वो क्या है कि मालूम नहीं, मैं कर ली तुझसे कर लेने का। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी 1-2 महीने पहले एक वीडियो आया था व्हाट्सएप में फेसबुक में, गुजरात का एक बाप अपनी बेटी के पैरा में बैठ कर रो रहा, गिड़गिड़ा रहा, ये बोल रहा, मेरी बच्ची तू जिस लड़के से शादी करना चाह रही उन्हें हिंदू, तुझे हिंदू बना को तेरा इस्लाम बर्बाद करना चाह रहा, मेरी इज्जत बर्बाद हो लग जाती, मेरे खानदान की इज्जत नीलाम हो जाती, इस्लाम बदनाम हो जाता। मेरी बच्ची अल्लाह का तो सोच, इस्लाम का तो सोच, तेरे बाप के बारे में सोच, जीते जी मर जाता तेरा बाप, 1000 बोला तो भी जू नहीं रेंग रही उसके कान को। उन्हें क्या बोल रही, तुम्हें क्या तो भी बोलो, तुम ना छोड़ डाल तू, घर छोड़ डाल तू, खानदान छोड़ डाल, उसे नहीं छोड़ती, शादी कर ले तो उसे कर लेने का। क्या करे बाप, अच्छी बात, पॉलिटिशियन को आगो बैठी उन्हें, बाप बोला ठीक है लो साहब मेरी बच्ची को वहां शादी करा डाल तू, बुला ले गया घर को, बिठा को सुला को, उसकी गर्दन काट को, उसका सर थैले में रख ले, फिर पॉलिटिशियन लेकर आ, ये ले साहब मेरी बच्ची का सिर काट वाली हूं, अब डालो मुझे जेल में गया। उन्हें क्या बोला, मैं जीते जी मेरा बदनामी का सर लेको मैं गुजारना गवारा नहीं कर रहा था, इसीलिए मेरी बच्ची का सिर धन से क्या है जुदा कर डाला, इतनी बड़ी बदनामी। मेरे भाइयों वो ईमान पैदा करो, मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ईमान पैदा करो, टच करना भी गवारा नहीं करे उन्होंने। आज तुम्हें कैसा जिना कर सकते हैं हमारे नौजवान गुनाहों में मुलविस, हेयर कटिंग इनका ऊपर से नीचे क्या भी सीधा नहीं नौजवानों का, हमारे ऊपर जरा हेयर कटिंग देखे तो यहूदियां उन्हें कौन की फिल्म स्टार हेयर कटिंग रखा करते, उसके जैसी हेयर कटिंग हमारा नौजवान बनाता, उन्हें कौन की फिल्म का हीरो कपड़े पहना करते वैसे कपड़े हमारा नौजवान पहनता। ये इस्लाम है क्या, ये इस्लाम है क्या? हेयर कटिंग आजू बाजू पूरा छिलने को ऊपर से करने का, ऐसा चारे का बिंडा बना ले सका बना ले, आजू बाजू हांडा ऊपर चारे का बिंडा, वो कटिंग का मैं नाम रखियो। आजू बाजू कैसा दिखता, तांबे का हांडा सिर पर रख ले जा रहा का ना वैसा छिल लेता, गोरा चिट्टा दिखता रहता आजू बाजू, ऊपर करने का वो सुअर की पीठ के ऊपर बाला कड़े खड़े रहती, देखो डुक्कुर की पीठ पर वैसा कटिंग ऊपर बना ले को फिरता, क्या कहते चुप्पा कटिंग कहते, स्टाइल कहते, 21वीं सेंचुरी का न्यू स्टाइल कहते। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमना नमूना नबी को बनाया, सहाबा को बनाया, सहाबा को बना, और पैंट कैसी पहनता, यहाँ आगे से राना कने फटे रहती, गुड़गे कने फटे रहती, नहीं तो नीचे फटे रहती, नहीं कहते पीछे किस्तक में फटे रहती। क्या भाई, अंदर से मक्खियां अंदर बाहर फिरते रहती, वो मक्खियां फटको पूरे अंदर की अंडरवेयर दिखती रहती। अरे मेरे भाई क्या जी, न्यू स्टाइल, दिस इज ए फॉरेन कल्चर, दिस इज ए न्यू स्टाइल। कद बोलने को फटे सो कपड़े पहले फिरते रहता है, हाँ? और शर्टान कहते कैसे इसके धीरे 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 ऊपर चढ़ते 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 चोली कोते शर्टा हो गए हमारे नौजवानों के।
पैंट उतरते 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 नीचे नीचे उतरते उतरते अस्तगफिरुल्लाह टखने के नीचे क्या पूरे गुड़गे पूरे एड़ी के नीचे आ गए फटे सो पैंटा इन रुकू करया तो सजदा करया तो फिच्चे की हजरत आदि ढोपर नीचे उतर जाती फिच्चे सजदा करने वाला हंक्या हंदे बना ले को हंक्या घट्ट मुछले को सजदा करना हंक्या गोल को देखे पूरा गलीज पिक्चर दिखता इसे हंक्या देख सकता नहीं इन्हें ऐसे पैंटा ऐसे शर्टा हमारा नौजवान पहन रहा अच्छा ये इस्लाम का लिबास क्या जी इसे इस्लाम का लिबास बोलते हैं क्या जी अस्तगफिरुल्लाह ये तुम्हारा फॉरेन कल्चर ऐसे लिबास हम पहनने वाले ऐसे कटिंग ना रखने वाले ऐसे कपड़े पहनने वाले अल्लाह के नबी बयान फरमाते अल्लाह की लानत उन मर्दों पर जो औरतों जैसे कपड़े पहनते अल्लाह की लानत उन औरतों पर जो मर्दें जैसे कपड़े पहनते टखने से नीचे मर्दबाना नहीं पहनना टखने से ऊपर औरतें नहीं पहनना आज हमारा मर्दबाना पूरी फुल पैंट पहन को एड़ी के नीचे फटे सर के पैंट हम पहनता हमारी औरतें टखने से ऊपर क्या गुड़गे के ऊपर रानों तक स्कर्टा पहनने को जाना वाले बन गए हमारी बहनें राना दिखाने को स्कर्ट कते कॉलेज यूनिफॉर्म कते वही से जगह भेज रहे हमारे बच्चों को हमें बचपन से उसे रान तक कपड़े पहनेंगे बड़ी होने के बाद उन्हें पूरे राना के कपड़े भी निकाल डालती उन्हें नंगी होकर फिरती है हमें सिखाई बचपन से ऐसे स्कूलों में डालती हमें मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़ना मेरा बच्चा कॉन्वेंट पढ़ना मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ना बड़ी कॉलेज में पढ़ना हम पढ़ाओ जी इस्लाम मना नहीं करता जरूर पढ़ाओ दीन भी सिखाओ तुम्हारे बच्चे को कुरान सिखाओ दीन सिखाओ दुआएं सिखाओ सूरह सिखाओ क्या कहते हो बच्चा इंजीनियर कहते बाप मर को मस्जिद में लाश पड़ी बेटे को नमाज जनाजा पढ़ने आता नहीं कहते नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं कहते फिर देखेंगे इंजीनियर कहते क्या फायदा दुनिया के उलूम में नंबर 1 दीन के उलूम में पूरा 0 ऐसे नको करो तुम्हारे बच्चे को चंद साल पहले अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम KBC कौन बनेगा करोड़पति चल रहा उन्हें सवाल रखा मोहम्मद साहब का नाम क्या मोहम्मद साहब के बाप का नाम क्या अबू तालिब अब्दुल्ला अमीर हमजा अब्दुल मुत्तलिब 4 नामा पेश करा एक दादा का नाम एक बाप का नाम 2 चाचा का नाम सामने बैठा सोला एक हैदराबाद का इंजीनियर उन्हें उसे मालूम नहीं नबी के बाप का नाम क्या मालूम नहीं उसे फिर देखें बड़ा इंजीनियर उन्हें सोच रहा सिर खिकर ले रहा मालूम नहीं हुआ लास्ट तक भी मालूम नहीं हुआ क्या करे 50-50 लाइफ लॉन्ग लिया 2 गलत अफशाना निकाल डाले अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब बाप का नाम दादा का नाम 2 बच्चे अब 2 नामा में से एक चॉइस करना उसे अंदाजे पो उन्हें अंदाजे पो अब्दुल्ला को नाम रखता तो जरा मुसलमानों की इज्जत बाकी रहती थी अंदाजे पो जो चॉइसिंग करे अब्दुल मुत्तलिब को चॉइसिंग करे अब्दुल मुत्तलिब ये नाम नबी के हमारे नबी के बाप का नाम ये वाकया इतना पॉपुलर हुआ मुसलमानों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब को मरने की बात है दीन में शिकारी इंजीनियर डॉक्टर लायर बड़ा बड़ा फिलॉसफी दुनिया के उलूम में दीन के उलूम में पूरा 0 ने इस्लाम क्या करने का मालूम नहीं हलाल क्या करने का मालूम नहीं हराम क्या करने का मालूम नहीं क्या फायदा जी इस्लाम सिखाओ जी तुम्हारे बच्चों को इस्लाम पढ़ाओ जी एक सहाबी थे जिनका नाम था खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने इतने लंबे बाल गिरदा बाल रखते थे लंबे लंबे बाल टखने से नीचे कपड़ा पहनते थे उन्होंने नबी ने जब देखा तो कहा खुरैम क्या ही बेहतरीन इंसान है अगर 2 बातें उनके अंदर नहीं होती तो और अच्छे इंसान होते डायरेक्ट जाको नहीं बोले किसी और के सामने बोले नबी वो 2 बातें क्या एक खुरैम के लंबे लंबे बाल है ना जरा बाल छोटे कर लेना गिरदा कर लेना उन्होंने खुरैम के कपड़े टखने से नीचे हैं जरा टखने से ऊपर कर लेना ये 2 बातें नबी किसी और के सामने बोले उन्होंने जाको खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोले जैसे ही उन्होंने बात सुने फौरन अपने बाल आधी कान के बराबर गिरदा कटिंग कर लिए और अपने कपड़े टखने से ऊपर उठा लिए और जिंदगी में कभी टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहने खुरैम अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसा रहना नौजवान हमारे नौजवानों में तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने की आदत इस तंबाकू से कैंसर आता इस बीड़ी सिगरेट से कैंसर आता वो पैक पर लिखो रहता
फिर भी हमारे नौजवान लेके इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, हराम चीजें छोड़ो भाई, गुटखा खाने का छोड़ो भाई, तंबाकू छोड़ो भाई। नहीं सुनता, नहीं सुधरता हमारा नौजवान। सहाबाए किराम कैसे थे, सहाबा की जिंदगी कैसे थी, आज का नौजवान कैसा। अल्लाह तबारक व तआला आयत नाजिल करता है कि आज के बाद शराब हराम कर दी गई। अल्लाह के नबी ऐलान कराते मदीने के गलियों में, मेरे सहाबी जाओ मदीने के गलियों में ऐलान कर दो आज से शराब हराम कर दी गई। सहाबा गए, ऐलान करे आज से शराब हराम हो गई, कोई भी शराब नहीं पीना। ऐलान करने वाले ऐलान करे, अल्लाह ताला आयतें उतार दिया, क़यामत की सुबह तक शराब हराम। जैसे ही आयत सुने, सहाबा मुंह से जाम लगाए थे शराब का, निकाल को फेंक डाले, मुंह में रख लिए थे, हल्क में उतारने से पहले थूक डाले। अल्लाह अकबर। इसे बोलती है सहाबा की जिंदगी, इताअत का जज्बा। आज हमारे नौजवान एक दिन में 20 सिगरेट हम पीने वाला, 21 एक बार छोड़वा, नहीं छोड़ने होता। कहीं को नहीं छोड़ना, नहीं मौल साहब दिमाग काम करता नहीं, दिमाग काम करना का तो जरा बत्ती जलते रहना, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं मौल साहब, गुटखे खाना मैं नहीं छोड़ सकता वरना मुझे फिट्स की बीमारी आती, मिर्गी के दौरे पड़। अरे पढ़ने दे भाई, मिर्गी के दौरे पड़ती, पढ़ने दे। ये मिर्गी के दौरे में तड़प तड़प को मरा तो अल्लाह जन्नत दे सकता है, लेकिन गुटखे खाते खाते मरा तो अल्लाह जन्नत नहीं देता। तंबाकू खाते खाते मरे अल्लाह जन्नत नहीं देता। शराब पीते पीते मरे अल्लाह जन्नत नहीं देता। कहीं खोना भाई, ये कहीं खोना मेरे भाई। नौजवानों, अपनी जिंदगी सहाबा के आइडियल पर बनाओ, इन तमाम हराम कारियों से अपने आप को बचाओ। और हमारे नौजवान एक दूसरे से घर में अदावत, बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट, दुश्मनी, एक दूसरे को देखे नहीं होता। अल्लाह के नबी कहते 3 आदमियों की नमाजें, दुआएं, रोजे, इबादतें, न फर्ज न सुन्नत न नफिल, अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं करता। कौन? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बातें छोड़ने वाला। आज हमें 3 महीने क्या, 3 साल क्या, बचपन में छोड़े सो बात, हम बुढ़े हुए तो भी बात करने को तैयार नहीं है। क्या भाई, उन्हें मुझे सलाम करता नहीं, मैं क्या उसे सलाम करना, उन्हें मेरे सामने झुकता नहीं, मैं क्या उसके सामने झुकना, ये बात। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, आगे बढ़ को सलाम करो जी। अगर आप सलाम नहीं करोगे, खते ताल्लुक करोगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इत्तेहाद से नहीं रहोगे, अल्लाह नुकसान क्या करता? हर पीर, हर जुमेरात बंदों के नाम अमाल अल्लाह के पास पहुंचते, अल्लाह हर एक की मगफिरत करता। उन 2 भाइयों की मगफिरत नहीं करता जो बातें तर्क करके अपने आपस में कीना रखे बैठे, सीने में कीना भरे पड़े हैं, अल्लाह माफ नहीं करता। माफ करो। अल्लाह के नबी कहते हैं 2 नाराज हुए मुसलमानों में अल्लाह की निगाह में बेहतरीन मुसलमान वो है जो सलाम करने में आगे बढ़ता है, सलाम करने में पहल करता है, एक दूसरे से मुआनखा करता है। ये करो। और अल्लाह कुरान के अंदर सूरह आराफ की एक आयत है, अल्लाह इसमें कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन इत्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो आदमी तक़वा इख्तियार कर कर अपने गुनाहों की इस्लाह करना चाहेगा, उसे दुनिया आखिरत में कोई गम नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा। अल्लाह का वादा जी है, दुनिया में आखिरत में बेखौफ, अमन, सुकून अल्लाह जिंदगी देता तुम ना। कब? तक़वा इख्तियार करो, गुनाहों को तर्क करो, अल्लाह का डर इख्तियार करो, अपने बुराइयों को छोड़ दो। और सबसे आखिरी बात, वक्त खत्म हो रहा मेरा, सबसे आखिरी बात वो क्या है? नौजवानों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। आज कई नौजवानों को देख रहा हूं मैं, दाढ़ी नहीं। हमारे नबी की सुन्नत जी है, 1 लाख से कमो बेश ज्यादा या कम दुनिया में नबियां आए, तुम्हें एक नबी का नाम नहीं बता सकते जो तुम्हारी तरह दाढ़ी मुंडाते हो। सारे अंबिया दाढ़ी रखने वाले। 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम थे, तुम एक सहाबी का नाम नहीं बता सकते जो तुम्हारी तरह मुकम्मल दाढ़ी मुंडाते हो। अब्दुल्ला इब्न उमर एक मुश्त रखते थे, कहते ऊपर की मुंडाते थे, कहते शुरू में करें, बाद में उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ से बदल गए, छोड़ डाले उन्होंने भी। भाई अब्दुल्ला इब्न उमर कर रहे तो उनका ज़ाती अमल है, नबी का अमल, अशरे मुबशरा सहाबा का अमल, सारे सहाबा का अमल हमारे लिए नमूना है, या अब्दुल्ला इब्न उमर का अमल नमूना है? सारे सहाबा का, नबियों का अमल हमारे लिए नमूना है। हम क्यों दिलचस्पी रखते? अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक कहीं को नहीं करते। मैंने पूछा
पूछा कई नौजवानों से, कई को भाई दाढ़ी नहीं रखते, नहीं मौल साहब दाढ़ी रखा तो बुढ़ा हो को दिखतू मौल साहब मैं दाढ़ी मुंडा तो हैंडसम हो को दिखतू मौल साहब, बड़ा ब्यूटीफुल हो को लगता हूँ। किसे लगता हैंडसम? तू दुनिया वाले को हैंडसम दिखता रहंगा, अल्लाह की निगाह में लानत वाला चेहरा तेरा दाढ़ी मुंडा चेहरा। अल्लाह के नबी क्या बोले? यहूदियों की तरह दाढ़ी मत मुंडाओ। मोमिन का काम क्या है? दाढ़ी को बढ़ाना, मूंछों को कम करना। यहूदियों का काम क्या? मूंछों को मुंडाना, मूंछों को बढ़ाना, दाढ़ी को मुंडाना। यहूदियों जैसे काम मत करो, मोमिनों जैसे काम करो। अल्लाह की निगाह में महबूब चेहरा ये, मुखर्रब चेहरा ये, सबसे पसंदीदा चेहरा ये। अल्लाह कुरान में सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की तारीफ करता, खूबसूरती की तारीफ करता। देखो मेरे यूसुफ को, मिस्र के महल में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को निगाहें नीचे रखो गया मेरा यूसुफ। उसे देखने वाली मिस्र की कनीज़ाएं अपने हाथ काट ली, फल काटने की जगह। इतना हसीन था मेरा बंदा यूसुफ, इतना खूबसूरत था मेरा यूसुफ। अल्लाह के नबी मेराज की रात में यूसुफ अलैहिस्सलाम से जब मिले तो दुनिया में आकर बोलती, आधी दुनिया की खूबसूरती दिया था अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को, आधी दुनिया की। कैसे थे उन्होंने खूबसूरत? दाढ़ी मुंडा को नहीं, दाढ़ी रख को खूबसूरत थे। अल्लाह की निगाह में ये चेहरा खूबसूरत चेहरा, ये दाढ़ी वाला चेहरा। तुम्हें कहीं कुछ दाढ़ी मुंडा को यहूदियों के जैसे चेहरे बनाती। जन्नत में जाने वाला चेहरा ये। नबी ने कहा अबू बकर के बाप अबू कहाफा से, किताबुल लिबास सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, अरे अबू कहाफा ये तेरी दाढ़ी क़यामत के दिन नूर बनकर चमकेगी। तुम्हारे पास दाढ़ी नहीं रहे तो क़यामत के दिन क्या चमकता तुम्हारे पास? क्या ट्यूबलाइट चमकता, बार लाइट चमकता, जीरो लाइट चमकता? क्या चमकेगा? है सो नूरिच मुंडा लग गए तो तुम्हें नहीं लो मौल साहब, जवानी में कटा तुम, बुढ़ापे में बढ़ा तू को तो बुढ़े हुए तक जीती करने का यकीन है क्या तुम ना? मेरे भाइयों दाढ़ी को बढ़ाओ, दाढ़ी को रखो, सहाबा जैसे चेहरे बनाओ, नबियों जैसे चेहरे बनाओ, यहूदियों के चेहरे नको बनाओ, लानत वाले चेहरे ये। और जो आदमी जो गुनाह करते करते मरेगा क़यामत के दिन उसी अमल पर जगाया जाएगा। युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को उसी अमल पर जगाया जाएगा जो अमल करते करते मरेगा। कुरान की वो पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह हामीम सजदा, वो आयत पढ़कर तर्जुमा करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग ये कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, दीन इस्लाम पर साबित कदम से डटे रहते हैं, अल्लाह ताला इन पर फरिश्तों का नुज़ूल करता है। अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, इनको ना कोई डर है ना कोई गम है। वअब्शिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, इनके लिए उस जन्नत का वादा कीजिए जिस जन्नत का अल्लाह तुमसे वादा करता है। क्या भी जन्नत में जाना चाहती हैं क्या? अरे शोलापुर वाले क्या बोल रहे ना, जन्नत में जाना चाहती हैं क्या? हल्लू बोल रही ना जी, बिरयानी खाई नहीं क्या दोपहर को? जन्नत में जाना चाहती हैं क्या? इंशाअल्लाह वाला दबा को माशाअल्लाह। कौन कौन जन्नत में जाना चाहती? हाथ उठाओ देखेंगे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तुम ना नको क्या जी जन्नत? दबा को उठाओ जी ऊपर, अच्छी बात। अब नीचे करो। ये मैं हाथ कहीं उठाने लगा, मालूम आपको? यहाँ अल्लाह के रहमत के फरिश्ते घेरे बैठे हैं हमना, जो हमना नहीं दिख रहे। अल्लाह उनको पूछता, ये असरिया मस्जिद शोलापुर में क्या हो रहा? या अल्लाह दीन का प्रोग्राम हो रहा। क्या होना कहते मेरे बंदियों को? अल्लाह तेरी जन्नत होना कहते। किससे डर रही हो लो? अल्लाह तेरी जहन्नम से डर रही। अल्लाह बोलता मेरे फरिश्तों तुम गवार है ना, मैंने इस शोलापुर के असरिया अहले हदीस मस्जिद में जमा हुए मेरे बंदों बंदियों पर जन्नत वाजिब कर दिया, जहन्नम हराम कर दिया। अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में हम ना शामिल करे। आमीन, जोर से बोलो जी। माशाअल्लाह। अब मेन पॉइंट बोलता हूँ, क्या कहते हो? जन्नत में जाने के वास्ते हाथा उठाए थे कि जन्नत में जाते नहीं, वो जन्नत में जय सर के काम भी करना हमें। मैं जाता हूँ सब कब बोले से अल्लाह उठा देता नहीं, वैसे काम भी करना। अब जन्नत में जाने के काम करती क्या भाई? माशाल्लाह। जन्नत में जाने के वास्ते हराम छोड़ को नमाज की पाबंदी कर को, दाढ़ी कौन बढ़ाती? हाथ उठाओ देखेंगे। मैं चुपके चुपके जबरदस्ती हाथा उठाने लगा रहा नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं इस महफिल में। नेक्स्ट टाइम शोलापुर को बयान करने आए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हुए रहना, तुम्हारे चेहरे नबियों के चेहरे, सहाबा के चेहरे जैसे चेहरे बने रहना तुम्हारे, इंशाअल्लाह। बोलो
ماشاء اللہ نیچے کرو. اللہ تم نہ منجے سب کو توفیق دیں دے. آج کے بعد نوجوان داڑھی نہیں منڈائیں گے, حرام کا نہیں کھائیں گے, نماز کی پابندی کریں گے, ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں لٹکائیں گے, بیڑی سگریٹ تمباکو گھٹکا یا شراب نوشی یہ حرام کام نہیں چھیئیں گے. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. ایک ضروری اعلان کیا ہے, ہمارے گاؤں کا, ہمارے محلے کا ایک بچہ سلطان ملا